Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tama bi kulli surma wa sahih syam zahir wa batinah wa bi niyati Allah al-karim yartahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la manawina wa la manawi salafun salih وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى روح خصوصا مؤلفين هذه الكتب المباركة الشيخ الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي والشيخ إبراهيم الباجر والشيخ أحمد بن حسين الأصفهاني أي أبي سوجة وإلى روح الشيخ محمد بن قاسم الغازي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أستاذ الحبيب أبي المزن مسلم الحبشي كالحال الراشد بن هادي عبد الكرام معلم شافي هادمي بن محمد صالح رايدي وكالحال شبيل رشد وكالحال حسبي الله بن معلم هادي معلم أحمد زيد بن مهاجر وأبوي كهادي سيف بن أبشر خصوصا على الله سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاب خصوصا الشيخ زيني بن عبد الغني سكوب المرتفور خصوصا مربي روحي وجسدي أبي كالحال أبو صابر ابن جمحري ثم إلى روح مشيخنا في الدين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وصالهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca lagi satu surat Al-Fatihah dengan asrar dengan anwar Al-Fatihah. Mudah-mudahan lampunkan dosa kita, lampunkan dosa orang tua kita, lampunkan dosa guru-guru kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Jika ada orang yang niat jahat sama kita, Allah enggak sampaiin kejahatan yang menaikkan Allah balikin jadi nikmat buat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا آملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن رجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثواب داوى
ما ستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأتم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم. قال رضي الله عنه. Babu Maja baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-hafidhi Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa radha qala haddatsana babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa. Babu boleh baca babu, boleh baca baba, boleh baca babi, boleh. Kalau babu asalnya dah baba, ikra baba, ikra hada baba, takdirnya, atau ikra bi babi, itu takdirnya gitu. Jadi kalau mau baca babu boleh, babi boleh, baba boleh. Yang kalau enggak boleh, bapak nggak boleh. Jauh dah tuh, ya baba. Jadi yang cuma yang paling afdal babu. Babu, babu artinya babu. Dulu babu PRT. Asisten rumah tangga. Babu bab majaa yang berkaitan tentang fi sifati di dalam sifat-sifat sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sifati sayfi tentang sifat pedang. Sayf pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bab apa-apa yang datang tentang sifat daripada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicarain tentang pedang Rasulullah. Di sini enggak banyak hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hanya 4 hadis yang beliau sampaikan mengenai sifat atau model atau bentuk daripada saif atau pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang duluan babnya bab tentang khatam, stempel. Ya, khatam cincin juga dijadikan stempel. Stempel untuk surat-surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim buat Raja Najasyi, ya kan ya? Yang duluan kan gitu tuh. Jadi stempelnya Nabi itu ada cincin Nabi digunakan untuk stempel, surat yang dikirim ke Raja Habasyah, ya, dan seterusnya, ya, pada raja-raja tersebut untuk apa? Untuk ngajak masuk Islam. Nah, terus sekarang babnya bab pedang. Jadi kata para pensyarah kitab ini, ya, jadi ini ada kaitannya, ada munasabah antara bab yang duluan dengan bab yang sekarang. Apa hubungannya? Jadi seolah-olah stempel itu menunjukkan kiriman surat, nih, ente masuk Islam ya, ada Nabi akhir zaman, nih, gitu. Begitu dikirim tuh surat, kalau emang kagak mau, ya dia nggak bisa juga, nggak pengen
masuk Islam bahkan melawan, maka siap untuk diperangi. Makanya babnya pedang, dan pedang merupakan alat untuk berperang. Dulu belum ada meriam, ya nggak ada meriam belina, nggak ada bom basoka segala macam, adanya ya pedang. Ntar juga akhir zaman Nabi Isa merangin Dajjal pakai pedang, nggak pakai tank, kagak. Tank banyak banget, kirain ngapain nurunin spanduk. Ya. Jadi tank nggak laku nanti. Tank satu-satunya yang laku tank terbalik. Tahu tank terbalik? Tank kurep. Terbalik gitu. Jadi jadi nggak ada nanti itu. Jadi karena bahan bakar nggak ada, ya ujung-ujungnya bisa merangin Dajjal dengan pedang. Nah ini pedangnya pedang Rasulullah banyak. Ya cuma nggak disebutin di hadis ini, ya ada 4 hadis, nanti nggak nyebutin apa aja tuh. Yang terkenal Dzulfaqar atau Dzulfiqar, bukan Dzulfikar, apalagi Dzulfaqar. Dzulfiqar atau Dzulfaqar. Jadi yang punya khuffarus sigar, lubang kecil. Jadi di pedangnya itu ada lubang kecil. Yang ini akhirnya nanti pedang ini dikasih kepada Sayyidina Ali. Jadi itu pedang Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Ada juga pedang awal Nabi, yakni yang disebut dengan Al-Ma'thur. Itu pedang Rasulullah juga, Al-Ma'thur. Ini kalau nggak salah di Depok lagi ada pameran itu, pameran replika pedang Rasulullah, ya sorban dan lain sebagainya, gitu. Entah ada yang asli atau enggak. Kalau yang asli kita peninggalan Rasulullah, baru kata peninggalan Rasulullah, peninggalan orang soleh, kita bertabaruk, ambil keberkahan. Boleh. Orang soleh biasa duduk di situ, dudukin di situ, gitu. Biar apa? Biar ambil berkah, namanya tabaruk. Itu jadi boleh bertabaruk dengan pakaian atau benda-benda yang biasa digunakan oleh orang soleh, apalagi yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi ada maksur, ada qadib, ya itu qadib. Ada juga kula'i, pedang al-kula'i. Ini pedang yang salah satu pedang yang dirampas atau dapat harta rampasan perang dari Bani Qulaikha. Bani Qulaikha itu salah satu bani yang isinya awalnya Yahudi semua, tapi ini berkhianat sama Rasulullah SAW. Akhirnya diusir dari Madinah sama Nabi. Yang dedengkotnya, yang kerok diantaranya Al-Ashraf itu dibunuh. Itu Nabi sadis tuh. Kagak sadis, itu bentuk ketegasan dalam agama. Karena dia sudah berkhianat. Ya, udah berkhianat ya. Jadi perang Badar dilihat rada dikit nih kaum muslim, dia malah justru ngebantu kaum Quraisy. Padahal dia di situ tuh dibantu tuh ya sama Rasulullah dan juga para sahabat gitu. Jadi dia khianat, akhirnya diusir ya. Jadi awalnya tuh begitu terjadi pengkhianatan, dan ada riwayat lain bahwa ada seorang muslim yang diganggu, wanita muslimah diganggu sama orang Yahudi. Akhirnya ada yang ngebelain salah seorang sahabat, akhirnya dibunuh itu orang yang mengganggu. Tetapi itu sahabat sendiri akhirnya dikeroyok sama Yahudi rame-rame, dibunuh lagi. Dapat kabar berita begitu, akhirnya Rasulullah siapin pasukan, serang langsung.
Jangan dong lembut. Ya elah Paul. Iya betul, lembut betul, ada masanya kita lembut, tapi lembut bukan berarti lembek. Lembut kan nggak mesti lembek. Ya tegas juga dengan kelembutan. Gitu, jadi jangan salah arti gitu. Saya sering berulang-ulang gini karena sebab miris gitu. Jadi mengartikan kata lembut itu lembut lembek gitu. Loh enggak lembek. Di situ ada ketegasan. Jadi kita niatnya itu mengajak kebaikan, sekalipun mungkin dengan cara yang cukup tegas, bukan kasar ya, tegas gitu. Kalau kita nggak tegas lah, sekarang apalagi zaman sekarang nggak tegas, lagi tipu mulu orang. Ini beli tanah jadi, ya udah saya mah percaya aja mente, udah. Lah ujungnya ditipu itu. Lah orang sekarang dilihat, wah ini gampang nih kita ditipu langsung. Yang susah aja masih diakalin, yang banyak orang tipu. Ya, jadi sekarang ya, tetap kelembutan iya mesti ada. Islam itu rahmat, tapi rahmat bukan berarti lembek. Ya, ada kelembutan, ada ketegasan gitu. Kita lembut dengan sesama kita, tetapi dengan pekerjaan maksiat kita tegas. Karena Habib Ahmad Al-Ottas itu Pekalongan disebut Al-Uyur, pecemburu. Pecemburu itu artinya cemburu dengan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga sewot hatinya, kesel untuk memerangi orang-orang yang berbuat kemungkaran gitu. Makanya bahkan ada hadis ya, Allah itu pecemburu. Cemburunya Allah adalah ketika orang mukmin melakukan maksiat gitu. Jadi maksudnya cemburu itu begitu. Ini cemburu. Jadi ketika ada kemaksiatan cemburu. Aduh, jangan diem aja. Hati kita nggak redo enggak. Maksudnya cemburu gitu. Nggak redo hati kita ketika melihat ada kemaksiatan. Sekalipun kita mungkin nggak bisa berbuat banyak. Mungkin dengan doain atau dengan ngajak kebaikan dengan lisan kita. Gitu. Atau kalau memang bisa ya kita ubah dengan kekuatan kita. Kan fal yughayyir biyadih, dengan kekuasaan kalau bisa dirubahnya. Kalau nggak bisa fal yughayyir fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak kuat dengan kekuatan nggak bisa, karena nggak punya kekuatan, RT bukan, RW bukan, ya lurah bukan gitu. Ya lurah, apalagi anaknya lurah ngikut lagi. Ya, anak lurah ya ngikut katanya ke bagian ceban, goceng jadi apa namanya, kita bukan nggak punya kekuatan, berarti pabi lisani, mungkin dengan lisan, ayo ngaji dah, timbang ente main gaplek mulu di mari, ayo, atau apa dengan bahasa-bahasa yang baik silakan aja, atau dengan doa gitu. Fabi lisani, kalau nggak mampu falam yastati' fabi qalbi, maka dengan doa, dengan hati kita yang kagak redo gitu. Hati kita mesti nggak redo ketika ada kemaksiatan terjadi apapun bentuknya, termasuk gibah, orang ngomongin orang, tahu kawan kita ngomongin orang lain, hati kita nggak redo. Jangan main iya benar wah dulu begini, wah main nambahin aja ya. Jadi hati kita nggak redo itu apa namanya, bagian dari nahi munkar. Itu cuma itu paling lemah ya. Jadi apa namanya, adaful iman ya, diterjemahin lemahnya iman, maksudnya akal bersama, sedikit sekali buahnya, hasilnya tuh nggak banyak gitu. Beda sama ketika dinasehatin dengan kata-kata baik atau dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan enak, kita tinggal buat aturannya. Pokoknya ada riba jalan ya, bangkai-bangkai itu ya, bangkai-bangkai pada jalan, pada nyebar di kampung kita. Nah kita punya kekuatan RW, kita panggil tokoh-tokoh masyarakat, ini bagaimana, ini riba merajalela, ini kan haram, kita sama tahu haram, terus bagaimana solusinya, kira-kira ada gak orang mampu pada mau patungan gitu. Ya udah patungan, dapat panggilin orang-orang yang terlibat riba
berapa utangnya sekian, kumpulin duitnya pada dapet dari yang orang-orang kaya yang mau bantu, umpamanya total 10 juta atau 20 juta tuh. Dah panggil orang yang berbuat riba, mari sini. Ente kalau sekali lagi minjem mau bangke, ane usir ya. Kan enak. Ini udah sepakat nih ya, tokoh sama RW ya, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tanda tangan semua, sepakat. Ente sepakat dah, tanda tangan di materai. Dia berbuat lagi, usir. Mau di dalam, mau di luar sama aja. Kan udah diganti, udah dibayarin. Ente utangnya berapa? Itu dibayarin. Gitu. Biar apa? Habis itu baru larang, bangke dilarang masuk. Gitu. Masuk aja dibuang. Bangke. Ya. Jadi kadang suka nyari akal orang keluar. Kalau ketahuan, usir. Umpamanya itu punya kekuatan. Kan gak bisa mukul. Benar gak? Iya, gak kasar tapi tegas. Jangan udah biarin aja dia aja nih. Ya, lu namanya kagak mau mikir. Kalau emang ngaku pemimpin, mikirin. Gitu. Lu masalah bukan gitu, urusan ustaz juga. Tahlil udah, 7 hari udah, talqin udah, masih ustaz juga begitu. Ya, jadi kalau bisa kerjasama bareng-bareng. Jadi ada pemimpin yang sifatnya umum, nah itu juga dipikirin. Panggil tokoh agama, panggil tokoh masyarakat. Gimana solusinya gitu. Pepatungan orang-orang yang ada di sekitar. Yang penting semuanya udah sepakat, buat aturan kan enak. Tanda tangan kan punya kekuasaan. Tanda tangannya masih laku. Nah kalau jadi orang biasa udah gak laku lagi. Mumpung jadi RW, mumpung jadi lurah, laku tanda tangannya. Kan begitu. Tanda tangan, emang sih gak dibagi duit, cuma kan ngisi kotak. Ya, tanda tangan masih laku. Tanda tangan, ya. Jadi begitu. Ya artinya itu salah satu bentuk ketegasan, tapi tidak mesti dengan kekerasan gitu. Dan bentuk nahi mungkar. Nah ini jadi ada kaitannya tuh bab yang sebelumnya dengan bab yang sekarang, yakni bab tentang sifat pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak dah, ada Zulfaqar, ada Al-Ma'thur tadi ya, ada juga yang disebut Somsomah, ada Al-Lahif dan lain sebagainya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahb bin Jarir, qala haddatsana Abi an Qatadah an Anasin qala kana qabi'atu sayfi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Wahb bin Jarir, telah meriwayatkan kepada kami Wahab ibn Jarir. Qala haddatsana Abi, dan telah meriwayatkan kepada Wahab, yakni bapaknya, bapakku Abi, bapaknya Wahab siapa? Jarir. Ya, Wahbun ibnu Jarir, berarti Wahab anaknya Jarir, berarti bapaknya Wahab siapa? Jarir. An Qatadah, dari Qatadah. An Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana qabi'atu, adalah qabi'ah. Qabi'ah itu ujung ma'ala tarfi maqbid sayf, ujung pegangan pedang, ujung gagang pedang, ujung gagang pedang ya. Jadi pedang nih ada bilahnya, ada gagangnya nih, iya. Ada gagang, nah ini gagangnya, ujungnya gagangnya itu karena qabi'atu sayfi, adalah ujung gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin, dari perak. Jadi gagang pedangnya Rasulullah ujungnya dari perak, selebihnya ada tempaan besi ya. Entah besi apa itu, apa baja perak apa, kita agak paham. Kemudian qala haddatsana Muhammad bin Bashar,
Qala haddatsana Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsana Abi an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasani al-Bisri. Qala kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Sama bunyi hadisnya ya. Yang atu kana, yang atu kanat. Benar ya? Hah? Sama-sama kana. Kanat. Dua-duanya kanat. Jadi ada redaksi yang tulisannya kana, ada redaksi teks yang tulisannya kanat. Jadi teks yang tertulis sama oleh Al-Imam Tirmizi itu ada tulisannya kana, ada yang satu lagi kanat. Yang lebih zahir kanat. Ya, lantaran nisbahnya kan ada ta'nis berarti menunjukkan perempuan. Nah, tanda perempuan diantaranya apa? Ada tak marbuto qabi'ah, qabi'atu, kanat qabi'atu. Itu lebih zahir. Tapi ada di sini redaksi kitab saya kana, ya, dari talaki kana. Tapi ada satu redaksi kanat, ya. Jadi ada kanat, ada yang kana. Tapi kalau yang hadis keduanya sama, kanat, ya. Kanat adalah qabi'atu, gagang pedang, qabi'ah gagang, ujung gagang, sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujung gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah, dari perak. Jadi dari perak tuh. Langsung ya, habisin aja 4 hadis nih. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri. Al-Basri. Qala haddatsana Talib bin Hujairin an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'idin an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath. Jadi meriwayatkan kepada kami Abu Ja'far Muhammad ibnu Sudran al-Basri menceritakan kepada kami Talib ibnu Hujair dari Hud. Siapa itu Hud? Yakni ibnu Abdullah ibni Sa'idin. Ibnu Abdullah ibni Sa'id. Jadi apa namanya? Ada yang mengatakan Sa'id pakai ya, ada redaksi di kitab saya pakai ya Sa'id. Ada yang tidak pakai ya Sa'di gitu, bighairi ya. Jadi sebagian naskah ada yang begitu, itu pakai ya Sa'id. An-jaddihi, dari kakeknya, yakni kakeknya dari ibunya. Dan itu Sa'id ini adalah sahabi. Namanya ada yang mengatakan Mazidah, ada Mazyadah, ya. Ada juga Mazbudah, ada yang mengatakan Mazbudah, ada yang mengatakan Mazyadah. Tapi yang lebih dipilih ya oleh dan juga didobitkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Mazyadah, namanya Mazyadah. Berkata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ke Mekah, Yaumul Fathi, pada hari Futuh Mekah, hari kemerdekaan bahasanya. Ya, jadi pada Futuh Mekah itu namanya hari kemerdekaan. Jadi menang tuh Islam. Jadi dari Madinah datang menuju ke Mekah. Wah, semuanya pada kabur, yang orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Tapi apa?
yang kata Nabi yang ngumpet di rumah Abu Sufyan aman, yang di sono aman tenang, enggak diperangin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Buddha Jaya nggak belagu, udah menang kagak belagu gitu. Jadi nggak ada sedikit pun Rasulullah berbuat zalim. Nah ini masuk ke Mekah, kemudian wa ala sayfihi, dan ada pada beliau sayfihi, pedang beliau itu dahabun wa fiddatun, dari emas dan perak. Qala, berkata Talibun, berkata Talib, kan ada tuh Talib tadi, Talib ibnu Hujair perawinya. Nah kemudian Talib berkata, fasa'altuhu anil fiddah, maka aku ditanya tentang peraknya. Ya, ditanya tentang peraknya sama siapa berarti ditanyanya? Sama yang setelahnya berarti siapa? Hud. Ya, ditanya sama Hud, yakni Ibnu Abdillah. Faqala, maka aku berkata, kanat qabi'atus sayfi fiddatan, adalah gagang, ujung gagang pedang Rasulullah itu fiddatan, dari perak gitu. Tadi katanya dari emas dan perak, akhirnya begitu ditanya dari perak gagangnya, terus dari mana, emasnya di mana begitu. Makanya akhirnya hadis ini banyak ulama-ulama hadis menyebutkan hadis ini dhaif, atau kata Al-Imam Ibn Qattan mungkar hadis ini. Jadi nggak bisa pada taqumu bihil hujjah, maka nggak bisa hadis ini dijadikan hujjah ala halit tahliyah bidzahab, bahwa tidak, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah bahwa dibolehkannya atau dihalalkannya menggunakan emas untuk berhias bagi laki-laki, baik itu berupa senjata, nggak boleh. Ya, minum pakai gelas emas nggak boleh. Dari makan pakai piring emas nggak boleh. Biar kata Sultan nggak boleh. Ya, jadi ini hadis ini menurut para pensyarah tidak dianggap hadis yang bisa dijadikan hujjah atau dalil atau argumen untuk dibolehkannya emas untuk digunakan sebagai perhiasan bagi kaum laki-laki. Tanggung apa ini? Habisin aja ya. Haddatsana qala haddatsana Muhammad bin Syuja'in al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad qala an Utsman bin Sa'din an ibn Sirina. Jadi dari Ibnu Sirin. Ini Ibnu Sirin ini seorang tabi'in, seorang tabi'in yang memang luar biasa. Beliau ini punya kitab namanya Tafsirul Ahlam, ada kitabnya tuh di dalam. Jadi tentang tafsir mimpi. Ya, jadi beliau ini salah satu tabi'in ulama yang dikasih oleh Allah kelebihan untuk menafsirkan mimpi. Ada orang datang mimpi berdua, mimpinya sama-sama, yakni yang satu mimpi adzan, yang dua, yang satu lagi mimpi adzan juga. Ya Ibnu Sirin, saya mimpi adzan ini. Yang satu, saya juga mimpi adzan. Diperhatiin, ente yang mimpi adzan yang pertama, emang ini lagi ceritanya rada sedih. Yang ini yang ngatur ceritanya rada gembira. Yang rada sedih dibilang, ini yang ente mimpi adzan, nggak lama lagi ente meninggal. Yang satu lagi, yang ada gembira, ente nggak lama lagi berangkat haji. Lah benar, nggak lama lagi berangkat haji. Yang satu benar meninggal. Ada orang lagi datang, aku bermimpi Hajjaj ibn Yusuf itu
raja zaman itu, ya, zolim, dikenal zolim. Itu dimimpikan bahwa kedatangan 2 bidadari, tapi yang satu dapat, yang satu kagak. Itu bagaimana ya Ibnu Sirin? Dia bakal dapat bencana besar, tapi satu lagi kagak. Jadi harusnya dapat 2, tapi dia hanya dapatkan 1, itu bencana. Benar, ternyata terjadi pemberontakan hebat pada zaman Hajjaj ibn Yusuf, ya, karena kezalimannya. Ada lagi orang yang datang, atau beliau sendiri mau meninggal tahu, karena beliau diimbin dulu, ayam bekokok datang 3 kali. Kata beliau, berarti saya 3 hari lagi mau mati. Udah siap-siap meninggal, ya, udah rapi, jadi udah tahu duluan. Ya, satu jago tafsir mimpi, dan memang Allah kasih kasyaf, ya. Jadi beliau salah satu ulama tabi'in yang luar biasa, dan bahkan beliau terkenal perkataannya, inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini dinukil sama Imam Muslim, murid Imam Bukhari, dalam Sahih Muslimnya. Pada muqaddimah itu beliau mencantumkan perkataan Ibnu Sirin, inna hadza ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama. Jadi jangan sembarangan, jangan berantakan. Lantaran apa? Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka ngambil agama jangan ke sembarangan. Kalau ente mau dapat ukiran yang bagus ke Jepara, bener gak? Lah jangan ke Indramayu, dikasih mangga ente, ya. Jadi beda-beda posisinya. Kalau ente umpamanya mau nyari yang tertentu, yang memang terkenal, gitu, apa kira-kira? Mobil SMK setengah budak umpamanya, karena emang belum nongol, belum terbit, ya. Ya, namanya doang. Jadi lain-lain. Kita mau nyari sesuatu gitu, mau nyari sesuatu pada tempatnya. Belajar agama ke Hadramaut, jangan ke Inggris nyari agama Islam. Memang di sana mungkin ada pelajaran, mungkin ya, atau ke Perancis, jangan. Cari ke tempatnya. Ntar ketakutnya kalau dari sana pulang ngaco, ngacak-ngacak agama, gitu. Kan banyak yang gitu. Ya, jadi cari di tempatnya yang benar. Maka kalau cari agama, cari kepada orang yang berilmu, jangan sembarangan belajarnya, gitu. Oh, ini orang yang berilmu, dia jangan sana terjelas belajar, gitu. Jadi jangan asal jadi aja, asal goblek aja. Nah, beliau juga mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Kami belajar adab sebagaimana kami belajar ilmu. Jadi adab biar bagus, ya. Jadi jangan sampai kita udah ngaji tapi adabnya jauh, seperti orang yang belum pernah kenal ilmu. Orang yang beragama itu indah kalau dia pakai nilai-nilai agama, kalau dia mengikuti kaidah-kaidah agama, adab-adabnya dijalani. Gak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Gak usah pakai yang tasawuf ketinggian, gak usah. Yang akhlak yang dia di depan orang tua, akhlak di hadapan guru, yang kecil-kecil aja, gitu. Merhatiin, jangan ngaku murid tapi nggak merhatiin guru. Bagaimana ceritanya? No guru gua merhatiin kagak? Ya, kemudian sama orang tua, makanya cuma ngucapin doang. Selamat Hari Ibu, ya. Ini bukan Hari Ibu, ini Hari Rebo. Ya dah, ngucapin doang, ngasih duit kagak. Suwe atau mana? Nah, kita perlu kasih, ya, orang tua, senengin hatinya, gitu. Ya, jadi bukan sekedar ucapan, apalagi ngucapin di WA, malu kagak punya WA, enggak juga kagak, ya. Jadi nggak perlu udah, gitu. Kali emaknya emang masa kini, ya, yang pakai WA main TikTokan lagi, kan main mama pakai TikTok. Udah gede juga itu, malah kan diancam itu. Iya nih TikTok nih.
Gitu sampai di kuburan belum sempat ditanya, yo coba doge tuh buru-buru. Gede bisa langsung. Ya Allah. Jadi adab-adab yang sederhana kita pakai gitu biar kebukti gitu bahwa orang yang ngaji itu harus lebih berakhlak dibanding orang yang kagak ngaji. Ajak naik motor, permisi. Ada orang di pinggir jalan, kita yang lebih hormat di atas kendaraan. Menghormati orang yang sedang duduk di pinggiran. Orang yang berjalan itu menghormati orang yang sedang duduk di pinggiran. Orang yang berjalan kaki dengan orang yang berkendara, maka orang yang berkendara menghormati orang yang berjalan kaki. Buka kaca. Lego gitu. Jangan ping. Wow, tapi kaca ditutup, siapa? Buka. Itu ada adabnya, ada halaknya. Naik motor, ya kita kan jarang ucap salam tuh. Assalamualaikum, itu kan yang cakep. Ya sekarang model angkat tangan doang dah. Ya atau alis aja diangkat, alis dicakep banget dah. Ya gitu doang. Main deh gayanya. Tapi dia hormat gitu biarin gitu. Lah ketemu gurunya gitu. Salpet pakai biji tablo. Jadi apa namanya, ada etika-etikanya itu etika standar tuh ya, ada standar yang perlu kita perhatikan dalam keseharian. Orang nongkrong dengan orang yang ngaji harusnya akhlaknya lebih tinggi, tapi ternyata orang nongkrong itu lebih solider dibanding orang yang ngaji. Harusnya orang yang ngaji lebih solider. Kita teman kita sakit buru-buru tengokin, pikirin gitu. Ya patungan berapa? Ini segan banget ngeluarin duit. Ngaji doang, duit kagak mau buat dikeluarin. Lah duit mau kukuruyuk. Ya. Lah kalau nggak dikeluarin tuh duit gimana mau masuk lagi? Kantong kita udah penuh duit. Keluarin biar masuk lagi. Gitu. Ntar kalau masuk siapa tahu karena kita keluarin cuma kita yang kita keluarin cuma nggak seberapa, tapi bisa jadi datangnya lebih banyak, luber ya, beli tempat lagi, artinya ada lagi kebeli gitu. Tenang aja, keluarin duit buat kebayaan, ntar juga datang anfik ma fil jaib ya'ti ma fil gaib. Infakkan harta kita yang ada di kantong kita, nanti datang yang gaib, yang kita nggak tahu gitu. Lah lebih solider orang nongkrong, lah duduk doang. Dah, 1.000 keluar itu cepet banget. Lagi susah-susahnya main abu jatuh, rokok diputerin aja. Lah itu rokok diisem siapa aja itu. Lah itu berbagi namanya. Ya rendah, mau susah banget romanya. Tapi penting kita ya perlu ada rasa solidaritas, perlu ada kepedulian. Oh yang tua sayang sama yang muda biar hormat sama yang tua. Jangan nyuruh-nyuruh. Wah, kurang pantas. Jadi yang muda hormatin yang tua sayangin yang muda gitu. Berbagi gitu, ada dikit bagi dikit gitu. Ini mah kita ngandel orang, nggak usah kita aja yang inisiatif gitu. Jadi hal-hal yang kecil aja dah. Yang sering saya bilangin tuh, jangan larang naik motor, ya matiin keran kalau emang netes mulu, matiin keran, matiin. Jadi itu kan manfaat. Ada sampah kelihatan, ambil buang. Gitu. Udah yang kecil-kecil aja, ntar insya Allah lama-lama akhlak yang gede terjalani gitu. Ngencing jangan diri, kaki ngencing diri ya, biar jongkok, tapi usahakan cari tempat yang aman buat dia jongkok gitu. Itu adab, itu akhlak ya, dan lain sebagainya. Itu Imam Ibn Sirin. Dan satu lagi perkataan beliau, kunna nuhdatsu inna aktsaran nasi khataya afraguhum li dzikri khatayan nas la budda li dzikri khatayan nas.
Jadi aku diceritakan tuh orang-orang terdahulu bahwa kebanyakan manusia jatuh kepada kesalahan adalah karena mereka punya banyak waktu luang untuk bicarain kesalahan orang. Jadi karena dia punya banyak waktu luang untuk bicarain kesalahan orang, maka dia bakal jatuh kepada kesalahan. Orang yang atau gulit, orang yang nyalainmu, dia bakal jatuh kepada kesalahan. Jadi kita jangan nyari kesalahan kamu, kita aja pikirin kita hidup banyak salahnya. Qala Ibnu Sirin berkata, sona'tu sayfi, aku membuat pedang ala sayfi Samurah bin Jundabin, seperti pedang Samurah bin Jundab. Wa za'ama Samurah, dan berkata atau menyangka Samurah, ya Samurah itu menyangka atau berkata, annahu bahwasanya sona'a sayfahu, beliau membuat pedangnya itu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan, dan adalah pedang Rasulullah itu Hanafiyan, dari bangsa Bani Hanifah. Jadi dibuatin dari bangsa Bani Hanifah. Itu terkenal paling mantap kalau buat pedang saat itu. Satu lagi, haddatsana Ubbatu bin Mukramin al-Basriyu qala haddatsana Muhammad bin Bakrin an Utsmana bin Sa'din bihadzal isnadi nahwahu, dengan sanad-sanad ini nahwahu sepertinya. Jadi sama dengan hadis yang sebelumnya gitu. Hanya tahwilus sanad aja ini namanya. Bahwa Imam At-Tirmidzi dapatkan dari Uqbah ibnu Mukramah, juga dapatkan dari Muhammad ibnu Suja, namanya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala wallahu a'lam bishawab.